اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اب ہر چیز کا مقصد کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی ہم قرآن سے پوچھ لیں۔ اے اللہ، جب ساری چیزوں کا خالق تو ہی ہے اور تو نے کہا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، تو مولا ذرا یہ تو بتا ہر چیز کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے اور میری حمد کو بجا لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز جو سب سے زیادہ انسانوں سے خوبصورت نہیں، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا دروازہ بند کرتے وقت جو دروازے کی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، یہ چرچراہٹ کی آواز نہیں، یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے جو انسان سنا کرتا ہے۔ برتن کے بجنے کی آواز یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جو چیز آپ بنائیں گے مقصد آپ متعین کریں گے، یہ نہیں بنانے والا کوئی اور ہو، مقصد بتانے والا کوئی اور ہو۔ جو چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی مقصد بیان کرتا ہے۔ ایپل کا فون جس نے بیان کیا بنایا، وہ بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس کے اندر ایپ رکھو، ڈاؤن لوڈ کرو، اس کا مقصد کیا ہے، یہ فنکشن کا مقصد کیا ہے، وہی تو بتائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تم ہر چیز کے مقصد کے بارے میں جانتے ہو اور ہر چیز کے مقصد کے مطابق ہر چیز کا استعمال کرتے ہو، کبھی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے کیا مال کمانے پیدا کیا، کیا عیاشی پیدا کرنے کے لیے، کیا گناہوں کے اندر ڈوب جانے کے لیے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے، کیا زندگی کو عیاشیوں کے اندر گزارنے کے لیے، کیا زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے؟ نہیں، جس نے پیدا کیا اس نے مقصد بتا دیا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں زندگی کس کی کس طریقے سے گزرتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی کے مختلف مقاصد ہیں۔ منکرین کی زندگی کا مقصد الگ، منافق کی زندگی کا مقصد الگ، اور مومن کی زندگی کا مقصد الگ۔ سب کی زندگی کے الگ الگ مقصد ہیں۔ آج ہماری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ کھاؤ پیو موج کرو، بس۔ یہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ مومن صرف کھا پی کر موج مستی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مومن صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا، اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں، بلکہ ایسی زندگی گزارنے والوں کے بارے میں جو لمبی لمبی امیدیں لگاتے ہیں، کل میرا اتنا ہو جائے گا اور اتنا بنا لوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ کر لوں گا، چلو آج بھیونڈی کے ڈھابے پہ کھانے جاتے ہیں، چلو آج فلاں جگہ کھانے جاتے ہیں، چلو آج یہ آئٹم کھاتے ہیں، چلو آج یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ جن کی زندگی کا یہ مقصد ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں۔ اور جو ایسی زندگی میں ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ حضور سے فرمایا اللہ نے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ محبوب ان کو چھوڑ دو ان کو۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ، لطف اٹھاؤ، مزے کرو، اور لمبی امیدوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ چند جگہوں پر قرآن نے چھوڑنے کے بارے میں فرمایا کہ چھوڑ دو، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ڈاکٹر اگر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ دے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ چھوڑنے کے لیے کہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، کھل کر گناہ بھی چھوڑ دو، چھپ کر کے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو۔ چھوڑ رہے ہو؟ نہیں۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آئے کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ کوئی لائے گا تو پہلے پوچھیں گے بھئی شکر ہے اس میں؟
शक्कर है? अगर कहे है तो भाई ये नहीं पीऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। नादानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम डॉक्टर का इतना ख्याल करते हो, खुदा का ख्याल नहीं करते? और आज तो दौर बड़ा अजीब चल पड़ा है, सबका ऐसा हाल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का हाल है जरूर। बीवी कहे ये छोड़ दो, तुम्हारी मां से मिलना छोड़ दो, तो छोड़ देते हैं। रिश्तेदार से मिलना छोड़ दो, छोड़ देते हैं। उनको घर पे बुलाना छोड़ दो, छोड़ देते हैं। बीवी ने कहा है ना छोड़ दो। जब से मुसलमानों का हाल यह हुआ कि दुनिया जो कहती है वो इंसान सुनता है और खुदा जो कहता है वो नहीं सुनता। रही ये दुनिया के इंसान ने तुझे पैदा नहीं किया, पैदा तेरे रब ने किया है, खालिक़े कायनात ने पैदा किया। जिंदगी डॉक्टर देने वाला नहीं, खुदा देने वाला है। मौत डॉक्टर देने वाला नहीं, खुदा देने वाला है। लेकिन डॉक्टर कह दे तो हम छोड़ देते हैं, डॉक्टर कहते हैं तो हम खाना शुरू कर देते हैं। यह हमारा हाल है। कुरान ने कहा वदरू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह भी छोड़ दो, ये सारे गुनाह छोड़ दो। लेकिन हम नहीं छोड़ते। हुजूर से रब ने फरमाया ज़रहुम, उनको छोड़ दो, मस्त रहे तो खाने पीने तो इन लोगों को। लंबी उम्मीद में पता चला मोमिन का जो मकसद जीने का था वो मुसलमान को मालूम ही नहीं है, बल्कि आज मुनाफिकीन की जिंदगी का जो मकसद था अल-अयादु बिल्लाह, ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद बन गया। मुझे बताओ, आज शादियों की तकारीब के अंदर बेशुमार डिशें क्या इस बात की अक्कासी नहीं करती कि हमने हमारी जिंदगी का मकसद खाना पीना बना लिया है? इतना खाते हैं हम, इतना खाते हैं और इतनी डिशों का शौक हो चुका है कि मैं समझता हूं कि मुर्गी और मटन ही के अंदर सैकड़ों नाम की आइटम्स मिलेंगी। यह हाल हो चुका। हम जिंदगी का मकसद नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को हुजूर ने छोड़ने के लिए कह दिया जिनकी जिंदगी का मकसद खाना पीना और मौज मस्ती करना। अब उसको आगे जो कुरान ने फरमाया उसे समझें। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल, लंबी उम्मीद, खा पी करके भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम तो इसीलिए आए। कुरान कहते हैं फसौफ यालमून, अनकरीब वो जान जाएंगे, अनकरीब उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद जो तुमने खाना पीना बना रखा है ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अब आइए मैं आपको बताऊं आपकी और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ताकि उस मकसद को लेकर यहां से उठो। और यह मकसद आपका खादिम आपको नहीं बता रहा, यह मकसद पैदा करने वाला खुदा आपको बता रहा है, पालनहारे हकीकी बता रहा है, माबूदे बरहक बता रहा है। और वो जो मकसद बताए उसी मकसद को फॉलो करके इंसान कामयाब हो सकता है और इंसान कामरान हो सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या मकसद है, क्या मकसद है? आपने ये आयत तो बारहा सुनी होगी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन को मैंने पैदा नहीं किया मगर मेरी इबादत के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं तफसील से, थोड़ा सा समझा दूं ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। कुरान ने कामयाबी का तस्वुर अता फरमा दिया कि मेरे बंदो मैं तुमको नाकाम दुनिया में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें जिंदगी का मकसद बता दूं। अगर तुमने जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अब सुनिए वो जिंदगी का मकसद क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उरकुऊ, रुकू करो, वस्जुदू, और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम, और तुम्हारे रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर, और भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाबी से हमकिनार किए जाओ। ये मकसद बता दिया गया, हुकूकुल्लाह की बात भी आ गई
हुकूकुल इबाद की बात भी आ गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है, ए ईमान वालो रुकू करो, ए ईमान वालो सजदे करो, ए ईमान वालो तुम्हारे रब की इबादत करो, और ए ईमान वालो अच्छे काम करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो सुन लो, कोई तुम्हें नाकाम करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने यह जिंदगी बना ली तो मैं तुमको कामयाब कर दूंगा। क्या हमारी जिंदगी का यह मकसद है? क्या हमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बनाया? नहीं। कितने लोग हैं यहां पर, यह हजारों का मजमा, यह जम्मे गफीर, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी का यह मकसद हो कि हम नमाज ही पढ़ें? मैं आपको बताऊं, समझिए अच्छी तरीके से। एक है जरूरत जिंदगी और एक है मकसद जिंदगी। जरूरत जिंदगी ने इंसान को मकसद जिंदगी से गाफिल कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान ने अपनी जिंदगी की जरूरत को इतना बढ़ा दिया कि उसके जहन से मकसद जिंदगी फरामोश हो गया। उसने जिंदगी की जरूरत मकान बनाया, है जरूरत, लेकिन एक मकान के बाद उसे लगा ये छोटा है, बड़ा मिल जाए, बड़ा ले लिया, और बड़ा मिल जाए, और बड़ा ले लिया, अच्छे इलाके में मिल जाए, अच्छे इलाके में ले लिया, एक अच्छी दुकान हो जाए। जरूरत जिंदगी बढ़ती चली गई, शौक बढ़ता चला गया। अब उस जरूरत जिंदगी के लिए कि मकान बन जाए, बुरा नहीं है, मकान बनाना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है, लेकिन मकसद जिंदगी को भूलकर जरूरत जिंदगी में मुनहमिक हो जाना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। हमने गाड़ी अपनी जरूरत समझी, है जरूरत, लेकिन उसी गाड़ी के लिए हम मकसद जिंदगी भूल जाएं कि नमाज भी छूटती हो तो छूटने दो, गाड़ी खरीदनी है ना, तो कमाएंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? नमाज का वक्त होता है, जाने दो, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीदनी है, छुट्टी है, जाने दो, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की शादी करनी है, ये करना है, लग गए जरूरत जिंदगी में, मकसद जिंदगी भूल गए, मकसद जिंदगी फरामोश कर दिया हमने। और जब मकसद जिंदगी फरामोश कर दिया तो जाहिर सी बात है, यही माइक अपना मकसद पूरा न करे तो मैं माइक वाले से कहूंगा हटाओ इसको, भंगार को यहां से, इसलिए कि माइक का मकसद यह है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचाए। अब यह मकसद पूरा नहीं कर रहा है, माइक सामने मौजूद है, लेकिन होते हुए भी मकसद पूरा नहीं कर रहा, हम उठाकर फेंक देंगे। मुसलमानों, तुमने भी मकसद जिंदगी छोड़ दिया तो अल्लाह ने तुम्हें भी उठा करके फेंक दिया।